गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आउ समस्ते भल छ। आज आमे गोटे भल गपटिए गीत माध्यम रे कहिबा हैला कि तुम मानंकु तो गीत बहुत पसंद। तेणु मु कौन करी आमे जेहेतु आज इंग्लिश रे बसीचु इंग्लिश क्लास नौचु ना कौन। तेणु इंग्लिश क्लास को आमे डरी जाऊ समस्ते कहीं डरवा ताकू आमे ओडिया माध्यम रे पढ़ी पारिबा तेले सिना आमे डरबानी ना कौन पिले कहूच। ठीक अच्छे देख आज आमे गोटे शब्दटीए मु कहिबी तुम मानकु हैला कि तुमे माने से शब्द को समस्ते शुणिबो तापरे मते कहिबो जे ए शब्दटी गोटे पशुर ना गोटे पक्षीर ना गोटे मनीषर कहार शब्द तुमे माने शुणिकी मते कहिबो। देख शुण भो 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 ए जो शब्दटी मु कली भो भोर शब्द एटा कहार शब्द कहिल पिले देखिबा किए कहि पारुच से सबुठु भल पिला कहिल देखिबा। हाँ मु जानिछि एटा कुकुरर शब्द तुमे माने समस्ते भी जानिछ कुकुरर शब्द। कुकुर केमती करे भो भो एमिति शब्द करे ना। आउ आजिकाली आमे माने कुकुर भी रखुचु घरे ताकू कौन कहा जाए कहिलो पेट डॉग ना कौन। पेट डॉग माने गृहपालित पशु। गृहपालित पशु कुकुर आमे घर रखिले आमे आमर बहुत सुविधा होता ना कौन। जेहेतु कौन से चोर आसिले बाहर लोक आसिले बा कौन से असुविधा हेले आमर गृहपालित पशु कुकुर आमको बहुत सूचना दे थाए जहाँ फल रे आमे बहुत किछि जानी पारि थाउ ना कौन। आउ तमे माने तो देखिथिबो रास्ता रे स्ट्रीट डॉग माने रास्ता कड़े बुलुथुबा कुकुर से मानको भी तो तुमे देखिथिबो। आउ कुकुरर देह केमिति तार गोड़ केमिति तार लांजटी छोट बा बड़ सेटा केमिति कि से जीभ बाहर करे कि नाई सबू कुकुर विषय रे तुमे माने जानिच ना नाई। तो से कुकुर विषय रे आमर गोटे गपटे अछि तो जो गपटी को आमे भल कि गीत माध्यम रे गाइबा आउ कुकुर विषय रे अधिक आमे जानिबा आज। तेणु समस्ते खुशी अछ तो जानिबा पाई आस मो सहित समस्ते गीतटी को गाइबा आउ ता माने बुझिबा जानिबा कुकुर विषय रे। तेणु मु आज जहाँ कहिबी तुमे माने सेहा मो सहित कहिबो। मु जानिछि तुमे माने सबु जानिछ तेणु ए कुकुर विषय रे आज गीतटे गाइबा। प्रथम होउची प्रथम लाइन टी देखिलो पिले डॉग्स आई नो डॉग्स आई नो निजको गोटे कुकुर बोली पशुटे भाभी थेबो तापरे कुकुरटे कौन कहूची निजे ना मु जाने डॉग्स आई नो कुकुर कहूची मु जाने आई माने मु आ नो माने जानिबा। नो रो शब्दटी स्पेलिंग टा लेखिलो पिला माने माने बनानटी लेखिलो KNOW नो नो माने जानिबा डॉग्स आई नो। तापर शब्दटी देखिलो हैव मैनी शेप्स समस्ते भल से सुनो हैव मैनी शेप्स। शेप्स माने कौन कहलो आकृति तार स्पेलिंग टा भी समस्ते लेखि नेब SHAPES शेप्स। शेप्स माने आकृति तेणु कुकुरर आकृति केमिति पिला माने कहिलो लंबालिया तार गुड़ भी लंबा लंबा किंतु तार लांजटी सीधा नुहे तार लांगुड़टी छोटटे एवं बंका। कुकुर लांगुड़ सबुदिन बंका ही रहे केबे भी सीधा ही न थाए। लेखिलो समस्ते हैव मैनी शेप्स। तापर लाइन टा आसिलो पढ़िबा सम आर बिग सम आर बिग। सम माने कौन SOME सम सम माने किछि किछिटा तार बड़ थाए BIG बिग बिग माने बड़ सम आर बिग किछिटा तार बड़ थाए।
କ'ଣ ତାର ବଡ଼ ସବୁ କହିଲ? ଯେମିତିକି ତାର ଦେହଟା ଲମ୍ବାଳିଆ ଆଉ ବଡ଼ ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ତେଣୁ ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍। ତାପର ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଲ ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍। ପିଲେ କହିଲ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ କହିଦେଇଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କୁକୁରର କେଉଁଟା ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଟା ସାନ ଏବଂ କେଉଁଟା ମାନେ ବଙ୍କେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲ କୁକୁରର ସ୍ମଲ୍ କେଉଁ ସବୁ ତାର ଦେହର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ସ୍ମଲ୍? ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ପିଲା କ'ଣ କହିଲ? ଛୋଟ। ତାର ବନାନ ବି ଲେଖିନିଅ SMALL ସ୍ମଲ୍। ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଛୋଟ। ତେଣୁ ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍। ତାର କିଛି ଅଂଶ ଛୋଟ ମାନେ ଯେମିତିକି ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବଙ୍କେଇକି ଥିବ, ତାର କାନ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କୁକୁରର ସାନ ଜିନିଷ ମାନେ ସାନ ତାର ଦେହର ଅଂଶ। ତାପର ଲାଇନ୍ଟା ଆସିଲ ସମ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ। ସମ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ। SOME ସମ୍। ARE ଆର୍ ସର୍ଟ। SHORT ସର୍ଟ। ସର୍ଟ ମାନେ ଛୋଟ। ସ୍ମଲ୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି ସ୍ମଲ୍, ତାକୁ ବି କହିଲି ଛୋଟ। ସର୍ଟ ମାନେ ବି ପିଲେ ଛୋଟ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଭାବିବ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ମନରେ ଯେ ଦିଦି କହିଲେ ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ, ତ କେଉଁଟା କୁକୁରର ସ୍ମଲ୍ କେଉଁଟା କୁକୁରର ସର୍ଟ? ଦେଖ, ସର୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ଛୋଟ, ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ। ତେଣୁ ତାର ସର୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାର କାନକୁ ବୁଝାଏ ସର୍ଟ, ହେଲା କି? ତାପର ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆସିଲ ସମ୍ ଆର୍ ଟଲ୍। ସମ୍ ଆର୍ ଟଲ୍। ଟଲ୍ର ସ୍ପେଲିଂଟା ପିଲା ଦେଖିଲ TALL ଟଲ୍। ଟଲ୍ ମାନେ ବଡ଼, ଲମ୍ବାଳିଆ। ତାର କୁକୁରର ଲମ୍ବାଳିଆ ବା ବଡ଼ କେଉଁଟା? ତାର ମଝିର ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଯାଇଛି ଲମ୍ବାଳିଆ, ହେଲା କି? ତେଣୁ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କୁକୁର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଏଇ କୁକୁର ବିଷୟରେ ପିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆଜି କରିବା, ହେଲା କି? ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲ, ତାର ସେପ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କାଟିବା, ଦେଲା ଆମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ହେଲା? ତେଣୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍କଲ୍ ନେଲି ବା ରାଉଣ୍ଡ କଲି, ଗୋଲଟେ ସର୍କଲ୍ କଲି। ତା ଭିତରେ ଲେଖିବା ଡଗ୍, DOG ଡଗ୍। ତାର ଚାରିପଟେ ଆମେ ତାର ସେପ୍ ଦେବା, ହେଲା କି? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିଲି, ସର୍କଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିଲି। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସେପ୍ ଦେବା? ବିଗ୍। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଲି, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ସ୍ମଲ୍। SMALL ସ୍ମଲ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଲି, ସେଇ ଗାରରେ ଆମେ କେଉଁ ସେପ୍ ଲେଖିବା? ସର୍ଟ। SHORT ସର୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଲି, ସେଠି ଆମେ କେଉଁ ସେପ୍ଟି ଲେଖିବା? ନା ଟଲ୍। TALL ଟଲ୍। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସେପ୍ ଲେଖିଲି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି? ଆମେ ଯେଉଁ ରାଇମ୍ସଟା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ରାଇମ୍ସରେ ଅଛି ତାର ସେପ୍ ଚାରୋଟି, ବିଗ୍, ସ୍ମଲ୍, ସର୍ଟ, ଟଲ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ସେପ୍ ଆମେ ସେଇ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୀତରୁ ହିଁ ଆଣିଲେ, ହେଲା କି? ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ଏଥର ଆସିବା ଡଗ୍ର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ। ପିଲେ କହିଲ କୁକୁର କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରେ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କୁକୁରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେମାନେ କହିଲ? ଯେମିତିକି ବାର୍କ। ବାର୍କ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଭୋକିବା।
ସେମିତି ଭୋକିବା କହିଲେ ଆମେ କୁକୁରକୁ ବୁଝେଇଦେବା। ସେମିତି କୁକୁରର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି କହିଲ? ସ୍ମେଲିଂ, ସ୍ମେଲିଂ, SMELLING, ସ୍ମେଲିଂ। ସ୍ମେଲିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। କୁକୁରର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ। କାହିଁକି ନା କୁକୁର ବହୁତ ଦୂରରୁ ତାର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରୁ ଜାଣିନିଏ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁରର କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଆଜି। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇ କୁକୁରର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଟିବା। ସେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟିଏ ସାର୍କଲ କାଟିବା। ସାର୍କଲ ଭିତରେ ଲେଖିବା DOG, ଡଗ୍। ସେମିତି ଡଗ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା। ସେ ଗାରରେ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଭୋକିବା ମାନେ ବାର୍କ, ବାର୍କ ମାନେ ଭୋକିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁରର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ସ୍ମେଲିଂ, SMELLING, ସ୍ମେଲିଂ। ସ୍ମେଲିଂ ମାନେ ଶୁଙ୍ଘିବା ବା ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କହିଲି? ରେକଗ୍ନାଇଜ୍। କୁକୁରର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ମାନେ ଚିହ୍ନିବା। କୁକୁର ବହୁତ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲେ ବି ସିଏ ଚିହ୍ନିବା ଶକ୍ତି ତାର ବହୁତ ଥାଏ। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପିଲେ ଲେଖିଲ ତାର ସ୍ପେଲିଂଟା RECOGNIZE, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମାନେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିମେମ୍ବର। ରିମେମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ମନେ ପକେଇବା। REMEMBER, ରିମେମ୍ବର। ରିମେମ୍ବର ମାନେ ମନେ ପକେଇବା। ବହୁତ ଦିନର କଥା ବା ବହୁତ ଦିନର ବିତି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯଦି ବି ଥିବ କୁକୁର, ସେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚିହ୍ନି ନେଇଥାଏ। ମନେ ପକେଇ ପାରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ କୁକୁରର ଆମେ କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେମାନେ କିଛି ଜାଣିଛ ତ ମୋତେ କହିପାର। ଏବେ ଆମେ କୁକୁର ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଦେଲେ, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଜାଣିନେଲେ, ତାର ସେପ୍ ବି କିଛି ଜାଣିନେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ହେଲା କି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ତାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ସେଇ କୁକୁରର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତରେ କିଛିଟା ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଦେବି, ତାର ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ, ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପୂରଣ କରିବ, ହେଲା କି? ହଉ ଦେଖ ସେଇ ପୋଏମଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଡଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ଡ୍ୟାସ୍। କହିଲ ପିଲେ ଗୀତରେ ମେନି ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେପ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଡଗ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ମେନି ସେପ୍ସ। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲ। ସମ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ପ୍ରଥମ ସମ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ ବସେଇଛେ? ନା ପ୍ରଥମ ସମ୍ ପରେ ଆମେ ବିଗ୍ ଅଛି, ବିଗ୍ ଲେଖିବା, ହେଲା କି? ଦେଖ ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିଲ ସମ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ ପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ ପରେ ଗୀତରେ ଆମର କେତେଟା ସମ୍ ଅଛି ପିଲେ? 4ଟା ସମ୍ ଅଛି। ତ 4ଟା ସମରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସମ୍ ଯାଇଛି, ସମ୍ ଆର୍ ବିଗ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ ଅଛି, ସମରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍। ତାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମରେ କ'ଣ ଆମେ ବସିବା? ନା ସମ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ? ବାସ୍। ଏଥର ଆସ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ ଅଛି, ସମ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାନେ ତୃତୀୟ ସମ୍ ପରେ ଗୀତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ? ନା ସର୍ଟ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସର୍ଟ ଅଛି।
ताने आमे प्रश्न रे अछि सम आर डैश उत्तर रे आमे कोन लेखिबा ना सम आर शॉर्ट हैला कि तापर क्वेश्चन रे कोन अछि ना सम आर डैश तुमे माने कोन लेखिबो ना सम आर टल हैला कि एई भଳି भाबरे तुमे माने प्रश्न उत्तर लेखिबो एवं तार उत्तरटी भल भाबरे खातारे लेख एवं निजे निजे भलसे पाठ पढ़ एवं प्रस्तुत हुओ।